सत श्री अकाल किसान वीरो, मैं हाँ बलविंदर सिंह ते अज असीं कृषि विग्यान केंद्र बूह जिला तरनताਰਨ विच हाँ। कृषि विग्यान केंद्र ते बैंक के कोलाबोरेशन नाल उन्हां दी सहयोग नाल एक लोन मेले का आयोजन इस बूह पिंड विच कीता जा रहा, जिहदे विच मुख मेहमान के तौर पर डिप्टी कमिश्नर तरनताਰਨ कुलवंत सिंह जी, जनरल मैनेजर चंद्रशेखर शर्मा जी ते उन्हां दे साथी जिहड़े आ वो इत्थे पहुंचे आ। कुछ उद्यमी किसानों वालों इत्थे प्रदर्शनी भी लगाई गई है। किसानों नूं अपने कारोबार शुरू करने लई 3 करोड़ 60 लाख के अज करजे जिहड़े आ वो वंडे जा रहे हैं। असीं कुछ उद्यमी किसानों दीआं प्रदर्शनियां दी झलक भी अज वेखदे हां ते नाल गलबात जिहड़ी आ वो भी मुख मेहमानां नाल करनी है कि ये करजियां दा लाभ किसान वीरां नूं किवें होएगा। आओ करदे हां गलबात ते देखदे हां कुछ प्रदर्शनियां। किसान वीरों, तुहानूं पता है कि अज असीं कृषि विग्यान केंद्र बूह जिला तरनताਰਨ विच हाँ। इत्थे करजा वंड समारोह जिहड़ा वो कीता जा रहा है और इस समारोह विच किसानां नूं खेतीबाड़ी नाल सहायक धंधे शुरू करने लई बैंक वालों जिला प्रशासन वालों ये लोन अज वंडे गए और इन्हां किसानां ने इन्हां लोकां ने इन्हां लोन लैके अपना कारोबार शुरू करना है। कुछ किसान कुछ जिहड़े लाभपात्री ने वो साडे नाल ने, उन्हां नाल गलबात करदे हां कि उन्हां ने काहदे लई लोन लिया है, किस चीज़ लई लिया है ते किन्ना लिया है। हाँ जी बाई जी, तुसीं अज जिहड़ा समारोह होया इहदे विच तुहानूं लोन मिलिया है, किहड़े काम लई मिलिया है? ये पोल्ट्री फार्म वास्ते सर जी मिलिया। किन्ना? ये 2 लाख जी। 2 लाख का लोन तुहानूं मिलिया है। हाँ जी। और इहदे लई कोई ट्रेनिंग तुसीं कीती है? हाँ जी, ट्रेनिंग की 7 दिन दी। कितना चिर लई? 7 दिन दी जी। हाँ जी, मुड़िया सर्टिफिकेट मिलिया जी। फिर उस तो बाद सानूं सारी नॉलेज आ गई, फिर उस हिसाब दे नाल असीं ये लोन मतलब भरिया दी, फिर साडा पास होया। फिर अज सर सानूं बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां, अज सानूं लैटर मिल गया। तुसीं वीर जी लोन अप्लाई कीता सी? ट्रेनिंग लई है? काहदा लोन काहदा किस चीज़ लई अप्लाई कीता ते किन्ना लोन? सर पोल्ट्री फार्म दा जी। किन्ना? सर 2 लाख। कदों पोल्ट्री फार्म शुरू करना? सर जिद्दन पैसे मिल गए कर देना जी। कोई ट्रेनिंग भी लई है? हाँ जी सर, ट्रेनिंग ली। किन्ने चिर दी? सर इन्हां दे नाल ही कीता है कोर्स जी। हाँ जी। 7 दिन दी ट्रेनिंग? 7 दिन दी। ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਚੋਲਾ ਪੱਖੋਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ? 1,22,000 ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਸ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ? 15 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ और बैंक वालों जिला प्रशासन वालों साथ देने का पूरा भरोसा भी दिता गया। मेरे नाल अगांह वधू किसान ने, उन्हां नाल भी गलबात करदे हो कि तुसीं की महसूस करदे अज दे इस समारोह विच तुहानूं सन्मान चिन्ह भी दिता गया, तुहाडा सत्कार भी किया गया, तुसीं काहदी खेती करदे हो ते की कहना चाहुंदे हो कृषि विग्यान केंद्र बारे? मैं प्रभपाल सिंह ढिल्लों पिंड कसेल मेरा जी। ਅਸੀਂ ਇਸ कृषि विज्ञान केंद्र ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਡੇਅਰੀ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਸਪਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਲਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਨ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਕੋਟਬੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 2021 ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਮਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ। 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 7 ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਦਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਪਿੰਡ ਬੂਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੰਗਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਮੈਡਮ ਪਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲਵਰਧਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੁਆਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੁਝ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ
ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 17 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਚਟਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮਮੇਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਫਿਰ ਸਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗਲਵਜ਼ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 11 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ 12 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਹੋਰ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ KVK ਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੈਡਮ ਪਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਨ 3 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ SBI ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ? ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ 4.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਦਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ?
ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਤਿਲਫੁਲ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਨ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ, ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਓ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਐਗਰੀ ਔਰ ਐਗਰੀ ਅਲਾਈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਲਾਈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲਾਈਏ, ਔਰ ਹਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਉੱਦਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਉਣ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ KVK ਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਚੇਚੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।